session today is entitled Post-COVID-19 New Normal, Government Policies and Industrial Strategies. This session will be moderated by Professor Yoo Jang-hee, Professor Emeritus at the best university in Korea, Ewha Women's University. Previously, Professor Yoo served as Director of the Korea Institute for International Economic Policy, was a member of the Ministry of Trade, Industry, and Energy's Industrial Technology Development Review Committee, Vice Chairman of the National Economic Advisor Council, and Chairman of the Second Commission on Shared Growth. Please join me in welcoming Professor Yoo today. Thank you very much, Dr. Chun. Dr. Chun, as a matter of fact, is a professor of Graduate School of International Studies of Ewha Women's University, where I worked together with Professor Chun. Thank you for your kind introduction. This is the last session of today's conference, session 5, entitled Post-Corona New Normal, Economic Policy and the Growth Strategy for Financial Industries. And we have 5 outstanding speakers. Let me introduce each speaker in a row, and then you can give them a big welcoming applaud after I introduce all these 5 speakers in a row. The first speaker is going to be Mr. Choi Hoon, who is the Executive Commissioner, member of the Commission, Financial Services Commission, and Mr. Choi Jae-young is the President of Korea Center for International Finance, and Mr. Kim Kyung-jun is the Vice Chairman of Deloitte Consulting, and Mr. Kim Jung-sik is a Professor Emeritus of Yonsei University, and he is currently the President of Korea Social Science Association, and Mr. Park Young-suk, who is the President of Korea Capital Market Institute, and Mr. Chung Jung-ho, who is the President of Hana Institute of Finance. Let's give them a big welcoming applause. To save the time, we'd like to go right into the keynote speech, which is going to be presented by Mr. Choi Hoon, please. 여러분 안녕하십니까? 금융위원회 상임위원을 맡고 있는 최훈이라고 합니다. 먼저 이렇게 이 코로나 사태 와중에서도 지성의 교류회장을 마련하기 위해서 노력해 주시고 철저한 방역과 함께 성공리에 행사를 컨퍼런스를 조직해 주신 우리 정광우 세계경제연구원장님께 감사드리고 이 사회적인 이 거리두기 여파로 인해서 교류가 단절될 상황에 처해 있습니다만은 위기 극복의 지혜를 모으기 위한 지성의 교류는 계속돼야 된다는 것이 제 생각입니다. 이번 이런 컨퍼런스가 그 와중에서의 모델이 될 것으로 생각을 하고 이번 컨퍼런스를 조직해 주신 세계경제연구원과 하나금융에게 감사 말씀드립니다. 아시다시피 코로나19 사태는 현재 진행형입니다. 이 전 세계 확진자가 4월에 100만 명에 달하였다가 5월 들어서 500만 명으로 증가를 하였고 한 달 만인 6월에는 이제 1천만 명에 육박할 것으로 예상이 되고 있습니다. WHO에서는 내주 중에는 1천만 명에 달할 것이라는 전망을 내놓고 있고요. 이 와중에 경제봉쇄 조치가 다소 완화된 이후에 감염 확산이 가속화될 우려가 마저 제기되고 있습니다. 국내도 마찬가지입니다. 하반기에 들어서는 가을과 겨울에 걸쳐서 2차로 감염 파동도 다시 2차 감염이
세컨 웨이브가 우려된다는 그런 전망들도 제기되고 있는 그런 상황입니다. 이 코로나19 사태에 대한 초기에 각국의 대응은 인상적이었다고 할 수 있겠습니다. 비록 코로나 사태에 대한 예측에는 정확한 예측은 할 수 없었습니다만은 그간의 위기 극복 과정에서 얻은 교훈을 토대로 해서 참으로 인상적으로 대응이 이루어졌고 그것이 어느 정도 효과가 나타나면서 경제적으로 또는 사회적으로 록다운의 완화의 단계까지 이른 건 아닌가 그렇게 생각이 됩니다. 그러나 앞서 말씀드렸듯이 이 감염 사태가 지속이 될 경우에는 록다운이 반복이 되고 겨우 봉합된 경제의 버팀목이 재차 부실해질 우려가 있다고 생각이 됩니다. 아무튼 위기의 터널 속입니다. 끝이 보이지 않고 규모와 종료 시기도 가늠할 수 없는 그런 위중 상황이 지속이 되고 있습니다. 하지만 위기는 끝이 있다는 믿음은 위기 이후에 더 나은 미래를 꿈꾸는 동력이 되리라고 생각을 합니다. 코로나 사태가 전혀 예측할 수 없었던 블랙스완적인 사건인가에 대한 논란이 있습니다. 정작 블랙스완 저자인 나심 니콜라스 탈렙은 이미 알려진 기지의 사건이지만 준비가 부족해서 위기가 증폭된 화이트 스완이라고 말한 바 있습니다. 코로나19 사태의 성격이 뭐냐에 관계없이 2008년 글로벌 금융위기 이후에 세계 금융 질서는 기존의 질서와는 다른 어떤 구조적인 변화를 겪고 있었고 코로나19 사태가 이러한 경향을 더욱 강화해 나갈 것이라는 전망이 지배적입니다. 이런 관점하에서 위기 극복에 정책적인 해법을 모색하는 것이 실용적이고 바람직하지 않나 생각이 됩니다. 이번 세션에서 포스트 코로나 이후에 금융산업 전략에 대해서 논의를 합니다. 저는 큰 틀에서 2008년 글로벌 금융위기 이후에 경제 구조의 변화가 장기 트렌드가 코로나 사태를 맞아서 가속화되는 다이나믹스를 좀 살펴보고 이것이 금융정책 방향 수립해 주는 함의를 제시를 하겠습니다. 오늘 참석해 주신 평소 존경하는 여러 전문가 패널들께서 제 기조 발표에 이어서 보다 구체적이고 창의적인 아이디어를 내주시라고 그렇게 생각을 합니다. 제 말씀을 시작하면서 제가 사실 슬라이드를 준비를 해왔습니다만은 과거 팬데믹과의 비교를 해보는 것이 로서 시작을 하고자 합니다. 그러나 이제 1918년의 스페인 독감이라든지 1968년의 홍콩 독감이라든지 과거 지금 현재 수준과 달리 교통이든 통신이든 발달 수준이 다른 그 당시의 팬데믹 상황과 비교하는 것이 적절하냐에 대한 지적이 있을 수 있습니다만은 제가 말씀드리고자 하는 것은 이런 팬데믹 상황에 기저에 흐르는 어떤 구조적인 변화가 그 위기 극복에 있어서 그리고 그 뒤에 질서를 형성함에 있어서 중요했다는 점을 강조해드리기 위해서 비교를 하고자 하는 것입니다. 과거 두 차례 스페인 독감이나 홍콩 독감과 같은 팬데믹은 코로나19보다는 의학적으로 심각했던 것이 사실입니다만은 그 직후에 V자 경대 반등을 시현한 바가 있습니다. 사실 이 감염자 수라든지 연령병 치명률이라든지 이런 관점에서 봤었을 때는 현재 진행되고 있는 코로나19의 의학적 심각성은 상대적으로 낮은 수준입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 이 경제적인 관점에서 스페인과 홍콩 독감의 경우에는 의학적인 치명성은 현재보다는 더 높았습니다만은 V자의 경제 반등을 시현한 것으로 나타나고 있습니다. 이는 당시 경제 상황을 지배하던 장기 트렌드, 세큘러 트렌드가 팬데믹의 일회적인 부정적인 충격을 상쇄했기 때문이라고 분석이 됩니다. 실제로 스페인이나 홍콩 독감 당시에 현재와 같이 사회적인 거리두기라든지 백신의 부재 이와 같은 일시적인 경제 성장 요인들이 이 경제에 저해로 작용을 했습니다마는
당시 세계대전을 준비하기엔 전시동원 체제랄지 글로벌 생산력의 생산성에 급등하는 단계랄지 또는 이제 당시에 이데올로기 진영 간의 어떤 대립이랄지 하는 이런 세큐lar 트렌드 측면에서는 팬데믹의 부정적인 충격 상태를 상쇄할 수 있었다고 생각이 됩니다. 한편 근본 코로나 사태를 과거 대공황이나 글로벌 2008년의 글로벌 금융 위기와 비교해 보면 실업률이라든가 경제 성장률, 주가 등의 경제 부문 성과가 속과 폭도, 폭이라든지 규모라든지 속도 측면에서 보면 기존 위기를 능가하는 것으로 나타나고 있습니다. 대공황 극복에는 34개월, 글로벌 금융위기 극복에는 16개월, 극복이라기보다는 위기의 피크가 되겠습니다만은 코로나 사태의 경우에는 불과 3개월 만에 이 실업률이라든가 경제 성장이라든가 주가 등의 큰 폭의 변동이 있었습니다. 공급망 붕괴랄지 수요 위축이 동시에 나타난 데 따른 것으로 이제 해석을 할 수 있겠습니다만은 언론과 통신의 발달이라든지 SNS를 통한 공포의 전염, 확산 심리 확산이 그 심각성, 팬데믹의 심각성을 과대평가하고 그에 따른 과잉 행동을 초래하는 측면이 있었다는 그 FSB 등의 분석도 있는 그런 상황입니다. 지금 말씀드렸던 이런 이 부분은 이 글로벌 이 경제의 장기 트렌드가 팬데믹의 전후에 어떤 영향을 주는지 이런 다이내믹스를 파악하는데 필요하다고 생각하고 이 트렌드와 현재 진행 중인 코로나19 간의 상호작용을 분석해 볼 필요가 있겠다고 생각합니다. 지금 슬라이드에서 보시는 대로 글로벌 경제 3대 트렌드로 주요 국제기구는 21세기 전반의 글로벌 경제를 기저에 흐르는 3대 장기 트렌드로 디글로벌리제이션과 비대면 경제, 그다음에 과잉 유동성을 지적하고 있습니다. 3대 장기 트렌드에 코로나 19에 발발하기 이전의 상황, 그다음에 코로나 19에 따른 3대 장기 트렌드의 변화 이런 상황을 살펴보고 이를 통해서 앞으로 포스트 코로나 시대에 대해서 전망을 해보고자 합니다. 보다 구체적인 슬라이드는 다음 페이지부터 말씀을 드리겠습니다. 먼저 냉전 종식 이후에 글로벌 정치 경제를 지배하던 글로벌리제이션, 소위 세계화는 2008년 글로벌 금융위기 이후 이미 점진적으로 퇴조하는 추세에 있다고 생각이 됩니다. 경제적인 측면에서 탈냉전의 경제 체제는 국제분업과 국제분업의 고도화된 양식인 글로벌 밸류 체인이라고로 특정지어질 수 있습니다. 본격적인 경제 개방 이후에 중국이 글로벌 밸류 체인에서 핵심적인 기능을 수행해 왔습니다만 2000년대 전체를 놓고 봤었을 때 2010년 이후에 무역 및 직접 투자 증가세는 둔화하고 있는 것이 사실이고 글로벌 밸류 체인의 중요도도 하락하고 있는 것을 볼 수 있습니다. 정치적인 측면에서도 유럽 통합이랄지 WTO 출범에 따른 다자주의가 국제사회의 새 규범으로 대두되어 왔습니다만 글로벌 금융위기 이후에 선진국과 개도국 간의 갈등이 심화되고 있고 특히 2010년 이후에는 중반 이후에는 전통적인 서구 우방 간에도 여러 형태의 갈등이 점증하고 있는 그런 상황입니다. 이 코로나19는 2000년대 중후반 이후에 이미 진행되어 왔던 정치 경제적인 고립주의, 이 보호주의를 가속화하는 촉매제 역할을 하고 있다고 생각이 됩니다. 정치면에서 기존의 미, 중, 러 또는 EU, 러시아 갈등에 더해서 코로나19의 기원이나 대응 방법을 놓고
중국, 미국, EU 간의 새로운 갈등이 점화되는 것이냐 아니냐 하는 그런 우려가 제기되고 있습니다. 또한 코로나19와 별개로 주요 국가 간 정식 군사적인 긴장감이 나타나고 있고 이것이 신냉전을 불러오는 것이 아니냐라는 우려도 제기되고 있습니다. 소위 말해서 이 콜드워 2.0 버전은 미국과 소련이 이 양대 세력이 패권을 양분하던 콜드워 1.0 버전과 달리 다수 세력의 상이한 이해관계가 상충되는 상황이기 때문에 기존의 양대 축으로 안정돼 있던 것보다는 구조적 취약성이 높은 거 아니냐는 우려도 제기되고 있습니다. 경제적인 측면에서는 코로나19로 2000년 금년 1분기 기간 동안에 중국 경제가 봉쇄됨에 따라서 글로벌 경제에 연쇄적인 피해가 발생을 한 바가 있습니다. 글로벌 밸류 체인의 의존 비중이 큰 전자산업에서도 큰 피해가 발생을 했고 긴급 의료 물자랄지 식량 등 생필품에 대한 수출 통제가 주요국으로 확산되고 있습니다. 코로나19로 인해서 중국 의존도가 높은 현행 글로벌 밸류 체인의 취약성이 부각이 되고 보다 짧고 분산된 글로벌 밸류 체인의 필요성이 대구되고 있습니다. 기존의 디글로벌리제이션 이 트렌드는 코로나 이후에 구체적으로는 5가지 형태의 양상으로 전개되지 않을까 생각이 됩니다. 이것은 이제 리쇼어링과 니어쇼어링으로 얘기되는 글로벌 밸류 체인의 재편을 말할 거고 글로벌 커먼 컨선에 대한 전 세계적인 필요성과 함께 새로운 산업에 대한 혁신의 분야로서 그린 인더스트리에 대한 리부팅 작업이 있지 않을까 이렇게 얘기가 되고요. 또 뒤에 나오겠습니다만 하이퍼 리퀴디티에 의한 실물 경제와 금융 간의 다이버전스 또는 안정과 그렇지 못한 부분 간의 어떤 안전자산과 그렇지 못한 자산 간의 다이버전스 이런 현상들이 본격적으로 제기되고 일 것으로 예견됩니다. 특히 금융시장의 경우에 있어서는 저금리가 장기화됨에 따라서 완화적인 금융 환경이 지속될 것으로 예상이 되고 글로벌 밸류 체인 재편으로 인해서 실물 부분 효율성이 저하될 것으로 보입니다. 이것이 결국엔 실무와 금융의 계류 확대로 나타날 것으로 예견이 되고요. 리쇼어링이라든지 니어쇼어링의 경향을 감안했을 경우에 향후 전개될 글로벌 밸류 체인의 재편과 녹색 성장 분야로의 흐름은 선진국과 일부 선진국 개도국을 중심으로 진행될 것으로 보여지고 대다수의 개발도상국과 신흥시장에서는 성장성과 생산성의 저하의 가능성도 나타내리라고 생각이 됩니다. 이는 결국에는 국제적으로도 또는 국내적으로 안전자산과 위험자산 간의 괴리가 확대되는 상황으로 이어질 수 있다고 판단이 됩니다. 두 번째 나타날 수 있는 그런 세큐러 트렌드로는 비대면 경제를 지적을 할 수 있겠습니다. IT 기술이 발전하면서 온라인 플랫폼 기업들을 매개로 한 비대면 경제, 그다음에 비대면 서비스가 2000년대 후반부터 새로운 트렌드로 부상을 하고 있습니다. 실무 측면에서 비대면 서비스 관련 직종이 고학력자 선호직업을 창출하는 건 물론 생산성 측면에서도 기존 대면 기반 직종에 비해서 비교 우위가 나타나게 되고 있습니다. 금융에서도 비대면 경제에서 핵심 경제 기능을 수행하는 플랫폼 기업이 2010년대 중반 이후에 지급결제 등 금융업으로의 진출을 모색하고 있습니다. 이들 소위 말해서 빅테크 기업은 방대한 데이터베이스와 건전한 수익 구조, 자본 이런 데 기반해서 비교 우위를 갖고 기존 금융 회사를 양적 질적으로 위협하고 있는 그런 상황이라고 할 수 있습니다. 개발도상국의 경우에서는 빅테크가 보험이랄지 자산운용 등 다양한 금융업권으로 진출하고 있습니다만은 선진국에서는 주로 지급결제 업무만으로 한정적으로 나타나고 있는 그런 상황에 있습니다.
코로나19는 결국 피지컬 이코노미, 소위 말하는 대면 경제에 기초한 서비스 업종 중심으로 커다란 피해가 발생할 거다라고 무디스는 전망하고 있습니다. 과거 스페인이나 홍콩 독감 때도 대면 서비스 업종에 집중적인 피해가 발생을 했습니다만 당시에 대체제가 부재하기 때문에 대면 경제 시스템은 계속돼서 유지되어 왔습니다. 하지만 코로나19 락다운 기간 동안에는 비대면 경제가 대면 경제의 상당 부분을 대체하고 있고 이것은 결국 비대면 경제로의 전환 가능성을 확인해주고 있다고 보여집니다. 금융면에 있어서도 비대면 서비스의 중요성이 부각이 됐고 선진국 주요 은행들의 경우에는 이미 추진하고 있는 디지털화의 신속한 추진 필요성에 공감하고 있는 그런 상황입니다. 이 비대면 경제로의 대대적인 전환을 코로나19 초기에는 예상을 해왔습니다만 점차 최근 들어서는 대면과 비대면의 어떤 중간 단계, 소위 말해서 피지털 경제에 머물 거라는 전망도 나타나고 있습니다. 서비스 제공 양태 등을 감안했을 때 비대면 서비스의 추가 도입력이 크지 않다라고 보여지는 건데요. 슬라이드 좌측에서 보이는 그림입니다. 또한 그 비대면 경제는 질 낮은 일자리를 중심으로 고용을 창출하는 그런 경향이 있다는 ILO의 지적도 있고요. 코로나19로 인해서 양극화의 압력이 높아진 상황에서 비대면 경제로의 급격한 부담은 또 정치적이고 또는 경제적으로 부담을 지을 것으로 보입니다. 금융면에서는 플랫폼 기업이 실무 시장에서 위상이 강화됨에 따라서 이들의 본격적인 금융업 진출은 오히려 어려워질 것으로 전망됩니다. 미국의 플랫폼 기업들은 코로나19 이전부터 금융업 진출 확대를 모색을 해왔습니다만 이들의 독점적인 지위를 우려한 여론이나 정치적인 반대에 봉착해 있는 상황이고 글로벌 규제 감독 당국에서도 완화적인 금융 환경이 지속되는 상황에서 빅테크의 금융업 진출이 초래할 수 있는 금융 불안정에 대해서 우려하고 있는 것도 사실입니다. 플랫폼 기업의 금융업 진출은 불가피하고 또 확대되겠지만 당분간은 핵심 사업 부문의 수익성 제고에 기여할 수 있는 지급결제, 페이먼트 위주로 제한적으로 진출되지 않을까 그렇게 보여집니다. 세 번째 지적할 수 있는 그런 트렌드로는 과잉 유동성입니다. 이미 지난해 하반기 IMF의 글로벌 파이낸셜 스테빌리티 리포트에는 Low for Longer라는 타이틀로 인해서 이 부분이 지적이 되고 있었습니다. 글로벌 파이낸셜 크라이시스 이후에 저금리기조, 소위 말하는 Low for Long 추세가 유지되고 있고 완화적인 금융 환경 속에서 주요국의 정부 부채도 급증하고 있는 그런 추세였습니다. 통화 측면에서 보면 글로벌 금융위기 이후에 따른 자산 시장의 혼란을 진정시키기 위해서 미 연준이 2008년 이후에 기록적인 저금리를 유지를 해왔고 시장의 과잉 유동성을 우려해서 2015년 말부터는 단계적인 금리 인상을 시도를 했습니다만 시중의 풍부한 유동성을 회수하기에는 충분치 못했던 상황입니다. 이러한 저금리는 중립금리의 장기적인 하락 추세를 감안했을 때 앞으로도 지속될 가능성이 높다고 생각이 됩니다. 재정 측면에서도 글로벌 금융위기 이후에 실물 경제 부진에 대응하기 위해서 주요국의 재정 당국들도 확장 재정 기조를 유지해 왔습니다. 저금리가 장기화됨에 따라서 디레버리징에 대한 공감대 형성이 쉽지 않았고 또 정치적인 어려움을 포퓰리즘적인 정책을 통해서 정치를 통해서 확산돼 나가면서 예상치 못한 그런 재정 소요도 발생한 바가 있습니다. 코로나19는 앞서 말씀드렸던 이 하이퍼 리퀴디티 상황을 더욱더 가중해서 저금리가 고착화되고 전 세계적으로 정부 부채는 물론 민간 신용도 급증시킬 것으로
보입니다. 주요국의 중앙은행이 공격적인 금리 인하와 광범위한 자산 매입을 통해서 코로나19발 충격 대응, 경제적인 충격에 대응을 하고 있고, 최근 미국 연준에서는 2차 세계대전 이후 최초로 장기 국채 시장을 통해서 장기 금리를 조정하는 일드 커브 컨트롤하는 방안까지 검토하는 것으로 보도된 바가 있습니다. 코로나19로 인한 실물 부분의 생산성 저하와 중립금리 추가 하락 이런 상황을 감안을 했었을 때 상당 기간 저금리의 고착화가 예상이 됩니다. 재정 측면에서도 선진국과 개도국 모두 정부 부채가 크게 증가를 했습니다만 채무 상황 능력을 감안했었을 때는 개도국 상황은 보다 부정적이라고 생각이 됩니다. 또한 최근에 개도국의 신용등급의 무더기 강등 사태에서 볼 수 있듯이 개도국의 향후 그 코로나 대응뿐만 아니라 경제 회복에 뒷받침하는 데 있어서도 추가적인 부담으로 작용할 것으로 예상이 됩니다. 실물 경제 부진이 지속이 되는 가운데서 큰 정부가 확산이 되고 그다음에 개도국 리스크가 증가하고 금융 불안정이 확대될 것으로 예상이 됩니다. 큰 정부라든지 이 개도국을 중심으로 한 이런 리스크들은 국가 간 재정 여력 차이에 따라서 양극화 형태로 나타날 것으로 보여지고요. 개도국의 경우에는 신용등급 강등에 따른 자금 조달 비용 상승으로 인해서 이미 어려움에 처해 있는 상황일 것으로 보여집니다. 특히 디글로벌리제이션이 함께 합쳐질 경우에 이 개도국의 문제 해결이 조금 더 어려워질 그럴 가능성들도 제기되고 있습니다. 코로나19 이후에 글로벌 경제의 생산성 저하가 예상이 됨에 따라서 확장적인 통화나 재정 정책에도 불구하고 실물 부분의 회복에는 한계가 있다는 지적이 많습니다. 실제로 글로벌 금융위기 이후에 금리 인하가 실물 시장의 체질 개선 없이 자산 시장의 급등으로만 이어졌다는 그런 분석이 제기되고 있는 상황입니다. 아시겠습니다만 현재 각국 중앙은행의 대차 대조표가 직전의 고점 대비로 해서 약 2배 이상 확대된 상황임을 감안을 해볼 때 앞으로 이 하이퍼 리퀴디티를 되갚는 테이퍼링이 초래할 충격에 대해서도 우려가 높아지고 있습니다. 지금 말씀드렸던 글로벌 경제의 이런 3대 장기 트렌드는 코로나 이후 경제는 취약성을 높이고 혁신성에 대한 부분을 약화시킬 우려도 있고 또 양극화를 확대시키는 방향으로 전개될 가능성이 있다고 보여집니다. 따라서 금융정책은 금융의 안정성, 금융자원의 생산적인 부분으로의 투자 유도, 취약계층의 보호와 포용적 금융 등의 3대 축을 중심으로 설정해 나갈 필요가 있다고 생각이 됩니다. 먼저 금융 안정성 측면에서 경제의 불확실성과 변동성이 높아진 만큼 리스크의 관리의 중요성은 어느 때보다 크다고 할 수 있습니다. 코로나19 대응 과정에서 도입한 규제 유연화와 별개로 글로벌 차원에서 도입 중인 주요 규제를 차질 없이 도입 이행해 나갈 필요가 있다고 생각이 되고요. 저금리가 고착되면서 금융회사들이 보다 공격적인 수익 추구 가능성이 나타날 수 있습니다. 고위험 투자에 대한 집중 모니터링과 그림자 금융에 대한 규제가 강화도 시급한 과제입니다. 아울러 빅테크의 금융업 진출 확대와 시장 지배 가능성에 대해서도 면밀히 모니터링하고 대응할 필요가 있다고 생각이 됩니다. 실물 시장에 있어서는 이 시중 유동성의 풍부한 시중 유동성이 이 비생산적인 자산 쏠림으로 이어지는 것을 최소화하고 실물 시장 내 생산적 분야로 유입되도록 유도되어야 할 것입니다. 특히 포스트와 코로나의 주요 화두인 글로벌 밸류 체인의 재편이랄지 저탄소 그린 인더스트리 육성에 기여하기 위한 금융의 역할을 고민할 필요가 있을 것입니다. 코로나19로 국가 간 또는 국가 내에서의 양극화가 심화될 것으로 예상이 됩니다.
금융의 사회 안전망 역할이 강조가 될 필요가 있고 각종 금융 사고에 대한 엄정한 대응도 필요합니다. 전체적으로 요약해서 말씀드리면 코로나19 이전부터 존재하던 글로벌 경제의 장기 트렌드를 감안했을 때 스페인이나 홍콩 독감 때와 같은 V자 경제 반등은 쉽지 않을 것으로 예견이 됩니다. 코로나19 이후의 경제는 높은 취약성, 그다음에 상대적으로 낮아지는 혁신성 또는 양극화 심화 이런 방향으로 전개될 가능성이 높다고 보여지고요. 이에 따라서 금융 안정성을 높이고 유망 분야로의 자금 공급을 유도를 하면서 금융 포용성을 확대해 나가는 방향의 금융 정책이 추진이 필요하다고 생각이 됩니다. 다 아시겠습니다만은 바이러스는 국경도 인종도 없습니다. 범세계적인 이 현재의 글로벌 헬스 크라이시스를 극복하기 위해서는 국가와 인종을 초월하는 어떤 인류 공통의 협력이 필요하다고 생각이 됩니다. 2008년에 글로벌 금융 위기를 극복하는 과정에서 질서 있는 그리고 잘 조화된 글로벌 협력이 굉장히 중요한 역할을 했다고 생각이 됩니다. 무엇보다도 질서 있는 글로벌 의제 조정과 협력을 통해서 국가와 또는 지역 간의 위기가 이런 새로운 형태의 어떤 포지티브 피드백 루프를 만들지 않도록 하는 국제적인 노력이 필요하다는 말씀을 끝으로 전하고자 합니다. 고맙습니다. Thank you, Mr. Choi. When I introduced Mr. Choi, his official title in English is a little bit different. The official title is Deputy Chairman for International Cooperation of Financial Services Commission. Sorry for that. Thank you very much, Mr. Chair. You made your descriptions after Corona is really impressive. You pointed out three like a visible kind of outcome that we can expect. That is deglobalization and a low-tech economy and hyper liquidity. And you also emphasized that we do need policy remedies to cope with this undesirable kind of outcome after the Corona period. I'd like to run this session, the rest of the session as follows. We have about 40 minutes left. So since we have 5 panelists, each panelist is going to be given about 8 minutes. So try to watch your time very carefully. So the next panelist is Mr. Choi Jae-young from Korea Center for International Finance. Please. 예, 안녕하십니까. 국제금융센터 원장 최재영입니다. 먼저 그 패널리스트로 초청해 주신 정강우 세계경제연구원 이사장님께 감사드리고요. 같이 토론하게 되어서 영광입니다. 아시다시피 코로나 바이러스가 새로 이렇게 처음 생긴 게 뭐 정확하지는 않지만 작년 말이라고 보면은 벌써 한 6개월 정도 지났고요. 국제금융시장에 본격적으로 발행된 것은 2월 21일부터입니다. 그러니까 한 4개월 정도 됐습니다. 그동안 너무나 많은 일들이 일어났기 때문에 사실은 지금 우리 최원 상임위원께서 말씀하셨듯이 현재 진행 중입니다. 그런데 국제금융시장이 워낙 지금 뭐 안정화되어 있다 보니까 코로나 바이러스 이 사태에 대해서 상당히 경계심이 조금 묻어진 거 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다만은 현재 진행 중인 것은 분명한 것 같고요. 그래서 이 시점에서 뭐 우리 이 위기의 특징이나 교훈 이런 것들을 뭐 얘기한다는 것이 조금 섣부른 감이 있습니다만은 아까 말씀드린 대로 지난 4개월 동안 너무 많은 일들이 일어났기 때문에 그 상황만으로도 한번 위기를 한번 정리를 해보고 교훈도 한번 찾아보고 그 다음에 뭐 어떤 정책적인 합의도 한번 찾아보는 거 이런 건 상당히 의미가 있다고 생각하고요. 최원 상임위원께서 발표해 주신 대로 아주 정리가 잘 돼 있어서 제가 좀 몇 가지 첨언을 드리도록 하겠습니다. 이번 위기의 특징으로서는 먼저 너무나 짧은 기간 동안에 너무 깊은 상처를 경제에 주었다는 것이죠. 전 세계가 이렇게 한꺼번에
이렇게 뭐 멈췄던 적은 없었던 것 같습니다. 세계 주가가 1개월 만에 40% 정도까지 폭락을 했고요. 그 세계 경제도 그 실물 경제도 대공황 이후 아마 가장 심각한 수준으로 지금 침체될 것으로 그런 예상이 되고 있습니다. 그리고 이번 위기를 통해서 짧은 기간입니다만 세계 역사상 처음으로 일어날 일들도 많습니다. 그 실물 자산인 유가가 사상 처음으로 마이너스를 기록한 적도 있었고요. 가장 안전한 자산으로 생각되었던 미국 국채가 시장에서 잘 안 팔리는 그런 시기가 며칠간도 있었고요. 선진국에서 이렇게 동시에 락다운이 걸린 적도 처음 있는 것 같습니다. 미국의 실업률이나 실업자 수도 통계 집계 이후 가장 이게 최악의 상황으로 이렇게 나타났다고 그러고요. 중국도 처음으로 마이너스 성장을 보였고, 그 유럽이 그 자락하는 국경 자유화, 그 생겐 조약도 이번에 국경 봉쇄 조치로 인해서 무력화되는 것도 있고, 그래서 여러 가지 특이한 사항들이 많이 일어났던 그런 것 같습니다. 그 중에서도 사람들을 더욱 의아하게 하는 것은 국제금융시장이 급속하게 회복되었다는 것입니다. 세계 경제에 대한 예상이 너무나 지금 안 좋은 상황에서도 국제금융시장의 회복세가 굉장히 빨랐고 안정화되어 있다는 것이 사실은 더 놀라운 사실이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 이런 국제금융시장 실무 경제가 나쁜데도 불구하고 이 국제금융시장 자체는 빨리 회복한 것은 그 정부나 중앙은행의 힘이 아닌가 하는 그런 생각을 지금 많이 하고 있습니다. 특별히 이번 조치의 사태 초기에 사실은 합의를 잘 하지 못하는 경제학자들이 사실 이번에는 빨리 합의를 했던 것, 컨센서스를 이루었다는 게 상당히 또 이례적인 또 상황이었습니다. 코로나 이 사태가 좀 심각해지는 그 초기에 세계 한 26명분 되는 석학들이 모여서 아주 빠른 시간에 단행본을 하나 만들어서 세계 전체에 무료로 배포한 적이 있었는데요. 그 책에서의 메시지가 don't focus on moral hazard, focus on bottlenecks. 그래서 이 경제학자들이 가장 싫어하는 것이 비판하는 것이 moral hazard인데요. 이번에는 모랄 해저들보다는 경제 살리기에 좀 더 정부가 집중해야 되겠다, 정부나 정황이 집중해야 되겠다는 그런 컨센서스를 빨리 만들어줬습니다. 그래서 그 이후에 정책들을 보시면 그런 모랄 해저들보다는 빨리 살리기, 경제를 회복시켜야 되겠다는 쪽에 방점을 둔 정책들이 많이 나타났다고 보고요. 이런 것들이 경제학계나 정책 당국자들에게도 많이 스며들었던 것 같습니다. 지난 4개월 동안 나온 통화 정책이나 재정 정책들을 보시면 예전에는 생각도 못했던, 할 수 없었던 그런 조치들이 막 나오고 있는데요. 대표적인 것들이 중앙은행이 회사채 시장을 지원하는 것 자체도 상당히 금기시되어 왔던데, 이번에는 그 단계를 더 넘어서 투기 등급 회사채까지 지원하는 그런 조치들이 나왔었고요. 그다음에 정부도 전 국민은 아닙니다만 많은 국민들에게 재난 경기 부양적인 지원금들을 지원했는데, 미국 같은 경우도 마찬가지고, 미국 같은 경우 말씀드린 겁니다만은 그게 예전 같으면 상당히 논란에 휩싸일 텐데 이번에는 큰 논란 없이 빠른 시간 안에 그게 집행이 되었거든요. 그런 점들이 상당히 이번 위기를 특징 짓는 특이한 요소들이 아닌가 하는 그런 생각을 해봅니다. 그동안 이 나타난 상황을 보면서 이렇게 어떤 교훈이랄까요? 그런 것들을 한번 뽑아볼 수가 있는데, 여러 교훈들이 있을 수 있겠지만 제가 그냥 좀 오늘 말씀드리고 싶은 것은 금융기관의 금전성을 확보하는 것, 이게 상당히 중요하다, 이런 생각을 해봤습니다. 이번 위기를 잘 보시면은 초기에는 상당히 금융 위기로 전파가 될 것 같은 그런 아슬아슬한 상황들이 많았습니다. 그런데 결과적으로는 현재까지는 금융위기까지 전파가 되지 않고 금융시장은 사실은 아주 안정적인 상태로 지금 돌아와 있는데요. 아시다시피 이러한 근저에는 은행들이 상당히 건전해 있기 때문에 그나마 이런 정도로 버틸 수 있지 않았나 하는 그런 생각을 해봅니다.
아시다시피 2008년도 그 글로벌 금융위기 때는 은행이 문제였지 않습니까? 그래서 은행이 그 뭐 자본이나 이런 것들이 문제가 있어서 그때 큰 홍역을 치렀기 때문에 그 이후에 은행의 건전성 규제와 은행의 건전성을 확보하는 그런 조치들이 많이 나왔습니다. 좀 심하다 싶을 정도로 많이 나와서 은행들이 볼멘 소리들 그동안에 많이 했었는데요. 그런 어떤 자본에 대한 그 어떤 그 안전 장치와 아울러서 위험을 추구하는 행위에 대한 여러 가지 제재 조치들이 많이 했었습니다. 그런 결과적으로 이번에 은행이 위험의 그 위기의 어떤 상황에서 조금 더 이렇게 뒤로 물러나서 이렇게 볼 수 있는 그런 여유를 좀 줬다. 그리고 중앙은행이 유동성 공급 정책을 펼 때 그것을 잘 집행할 수 있는 그런 여유가 있었다. 그게 상당히 이번에 중요한 요소가 아니었나 생각되고요. 자세히 들여다보시면 은행은 좀 괜찮았는데 비은행 부분들은 상당히 심각한 위기 상태까지 갔었습니다. 그래서 그동안에 은행이 못했던 위험 추구 행위를 비은행 금융기관이 맡아서 해오지 않았을까 하는 이제 그런 생각이 들고요. 그렇다고 보면 그 한 사회에서 그 경제 주체들이 추구하는 수익이 있고요. 그 다음에 그거를 대응할 수 있는 위험이 있다 그러면 그 위험의 총량은 아마 비슷하지 않나 하는 그런 생각을 해봅니다. 그렇지만 2008년보다는 지금이 금융적인 측면에서 볼 때는 더 양호했던 게 그 은행은 금융중개 역할에 있어서 핵심적인 역할을 담당하고 있고 비은행 금융기관은 보조적인 역할을 담당한다고 봤을 때 그 위험 행위가 보조적인 역할을 담당하는 쪽에서 많이 일어났다는 것이 이번에 금융시장을 빨리 좀 안정화시키던데 도움이 되지 않았나 생각이 들고요. 그런 차원에서 이 위기 상황이 조금 진정된다고 하면 비금융기관에 대한 어떤 건전성을 확보하는 그런 논의들이 많이 좀 진행되지 않을까 이렇게 좀 예상을 해봅니다. 이런 이제 제가 두 가지로 정리를 해드렸는데요. 그 정책 당국이 이걸 앞으로 어떤 상황에서 이걸 해야 될 것인가 하는 점에 대해서 좀 몇 가지 말씀드리는데요. 상당히 좀 이게 어려울 것 같습니다. 제가 한 세 가지 정도만 말씀드릴 텐데요. 첫 번째가 이 소위 리질리언스와 이피션시의 선택 간에 정책 당국이 어떤 선택을 해야 될지 고민이 많을 것 같습니다. 그 복원력과 이제 효율성인데요. 그동안 이게 좀 위기가 없은 평화로운 시기에 때는 이피션시 쪽이 효율성을 추구하는 쪽이 많이 강조가 되다 보니까 위험 추구 행위를 많이 합니다. 많이 하다가 위기가 한번 오면은 다시 이제 그 리질리언스, 복원력을 중요한 쪽으로 이제 그 트렌드가 바뀌던데요. 이번에도 보시면은 은행 같은 경우에는 상당히 복원력을 발휘해서 다른 취약한 부분들을 보완하는 역할을 해왔는데 그동안의 위험 추구 행위, 수익 추구 행위 이런 것을 많이 했던 비은행 부분들 상당히 어려움을 겪었거든요. 그래서 그 코로나 바이러스 같은 이런 비정형 위험들이 계속 이게 반복될 가능성이 높다고 이렇게 정책 당국이 판단하게 될 경우에는 아마도 앞으로는 그 리질리언스, 복원력 쪽이 더 강조가 되고 그렇다 그러면 아까 말씀드린 대로 건전성 규제라든지 그런 부분이 효율성보다는 더 강조가 되지 않겠나 하는 그런 생각을 해봤고요. 두 번째는 그 시장의 자율성 부분입니다. 시장의 자율성을 어느 정도로 지금 이걸 보장을 해야 되느냐 하는 부분인데요. 잘 아시다시피 이번에 중앙은행하고 정부가 워낙 시장에 많이 들어가 있기 때문에 이런 농담도 있습니다. 채권 시장에 예전에는 킹이 더블라인 캐피털, 핑코, 블랙락 이런 쪽의 회장이었는데 지금은 연준 의장인 제이 파월이라고 그러거든요. 그만큼 이제 채권 시장에서도 영향력을 이제 갖고 있는 그런 건데요. 이게 상징하듯이 중앙은행이 시장 곳곳에 지금 너무 많은 이제 영향력을 미치고 있기 때문에 이걸 어느 정도까지 이걸 해 나가야 될지 하는 그 고민이 있습니다. 우리 대한민국도 마찬가지고요. 그래서 그렇다고 해서 이게 지금
중앙은행이 바로 이게 뭐 빠져나올 수 있는 그런 상황도 아닐 것 같거든요. 그 2016년에 그 우리 뭐 최원 상임위원이 말씀하셨지만 테이프 텐트럼이라고 해서 조금 빠져나오는 그 기미를 보이니까 시장이 크게 흔들렸던 적이 있습니다. 그래서 페드를 포함한 각국의 중앙은행의 고민들이 좀 상당히 이게 많을 것 같고요. 저는 개인적으로는 코로나19 사태가 좀 진정되는 시기, 이제 사회적으로 이게 코로나19가 일단락됐다 하는 시기가 국제금융시장 또는 금융시장에서는 가장 위험한 시기라고 저는 개인적으로 생각합니다. 그때는 중앙은행이나 정부도 엑시트 플랜을 할지 안 할지에 대한 논의들이 시장에서 많이 이렇게 얘기가 되면서 아까 말씀드린 텐트럼 현상을 보일 수가 있고요. 그다음에 옥석 가리기가 당장 진행이 될 겁니다. 그런 과정에서 상당한 좀 위험한 시기를 앞으로 우리가 갖고 있다 하는 그런 점을 말씀드릴 수 있겠고요. 마지막으로는 정부 당국이 이 불평등 문제에 대해서 또 이게 좀 상당히 또 어려운 점에 봉착하지 않겠나 하는 생각이 듭니다. 그동안도 그 불평등이 좀 심화되는 쪽으로 경제가 움직여 왔는데 이번 코로나19 사태로 인해서 그런 추세가 더 심화되지 않겠나 하는 그런 생각이 듭니다. 뭐 아까도 말씀드렸습니다마는 금융과 실물의 괴리도 금융 쪽이 아무래도 더 부유한 분들이 많이 관여하는 그런 부분이기 때문에 금융 쪽은 아주 강화가 되고 있고 실물은 여전히 어려운 이런 상황들이 진행되고 있고요. 정책도 뭐 결과적으로는 그 금융 쪽을 더 지원하는 쪽으로 지금 나타나고 있기 때문에 정책도 그런 부분에 있어서 불평등을 더 확대시키는 쪽으로 가고 있지 않느냐 하는 그런 비판들이 지금 많이 나오고 있습니다. 그래서 앞으로 이런 부분에 대한 정책 선택이 상당히 어렵게 보이고요. 정책 당국의 어떤 참 지혜로운 대책이 이렇게 필요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다. 감사합니다. Thank you very much, Mr. Chair. I really appreciate his introductory part. That is, it is really rare that economists receive good compliments from others. But this time, Mr. Chair emphasized that economists in many major countries have done a good job because they easily came up with the consensus to help out government as well as central banks. The next panelist is Mr. Kim Kyung-jun, Vice Chairman of Deloitte Consulting. Please. 네, 안녕하세요. 저는 좀 기업의 관점에서 조금 말씀드리겠는데요. 코로나가 처음에는 뭐 아마겟돈처럼 종말적 상황이 아니냐라고 우려했는데 뭐 그 정도는 아닌 것 같습니다. 뭐 아직 심각하긴 하지만. 자, 그런데 이제 그러면서 조금 정신을 차리면서 보니까 코로나 이후에 가장 큰 것은 이제 그동안에 진행되는 변화가 가속화되고 있다라는 쪽으로 많이 이제 공감대가 이루어지고 있는데 저는 그 중에서도 디지털 객변의 가속화라는 차원에서 뭐 말씀드리고 싶습니다. 지난 5월 31일 기준으로 이제 제가 코스피 시가총액을 한번 봤는데요. 10위 이내에 보니까 1등이 삼성전자, 2등이 하이닉스, 근데 3등이 삼성바이오라는 점이 굉장히 특이했습니다. 그 이후에도 계속 이제 IT하고 바이오 기업만 나오다가 10등이 이제 LG 생활건강이 이제 20조 원 정도로 올라와 있는데 현대차가 빠졌더라고요. 물론 뭐 주식시장이라고 하는 것이 뭐 매일매일 움직이니까 뭐 지금 또 변했겠지만은 어쨌든 그 상당히 많은 변화가 주가가 빠졌다가 올라오면서 많은 변화를 이제 반영하고 있다고 생각을 해보았습니다. 자, 이런 걸 보면은 이제 주도 산업 변화가 결국은 금융 비즈니스의 주도권 변화로 이제 연결이 되는데 뭐 조금 뭐 더 아시는 이야기로 한번 돌아가 보면 19세기 말에 철도 그다음에 이제 우리가 생각하는 일반 제조업이 막 발달을 하면서 그때 JP 모건이라고 하는 아주 그 새로운 일종의 히어로가 탄생했습니다. 이 JP 모건은 다 아시는 대로 이 회사채 시장을 만들어내면서 이 금융을 이제 어떻게 보면 완전히 다른 형태로 이제 바꾼 주역이 되면서 그 질서가 한 7, 80년은 유지되었죠. 자, 근데 이제 1970년대 정보화가 시작이 되면서 또 한 번 이제 질서가 변화한다고도 볼 수 있고 새로운 흐름이 강하게 나타난다고도 볼 수 있는데 엘빈 토플러는 1990년에 쓴 권력이동이라는 책에서 이렇게 이야기했습니다. 마이클 밀켄이라고 하는 사람, 다 아시는 대로 이제
정크본드 시장을 만들어낸 사람인데 드렉센 버네멘 램버트의 뭐 대표였었죠. 통상 이 사람은 사기꾼이라고 생각하는데 그렇지 않다. 자기가 보기에는 엘빈 토플러가 보기에는 기존의 회사채와 은행 중심의 질서에서 벤처와 투자 중심의 질서로 변화시키는 과정에서 그 도구가 소위 말해서 정크본드였었던 것이고 그 질서의 변화의 와중에 사실 그 자체의 가치보다는 굉장히 폄하된 측면이 있다라고 하면서 어쨌든 이 마이클 밀켄이 창안해낸 정크본드가 그때 당시 소위 캘리포니아에서 아이디어는 좋은데 도저히 은행에서 돈을 빌릴 수가 없었던 많은 벤처 기업들이 성장하는 바탕을 만들어 주었고 그 대표적인 회사가 휴렛 패커드라고 이제 하는 대목이 나옵니다. 이것을 지금 조금 이제 확장해서 이야기해 보면 그럼 21세기 2020년, 2010년에 지금은 뭐냐라고 봤을 때 저는 특정한 사람이라기보다는 한때 타임지 표지에 컴퓨터가 등장했듯이 저는 그냥 디지털 AI 기술이라고 이제 표현하고 싶은데요. 테크핀이 이제 표현하고 있죠. 그 테크핀이 이제 확장되고 있는 것은 뭐 제가 굳이 말씀드리지 않아도 될 것 같고요. 다만 이것이 이 코로나 이후 디지털 변화가 가속화되면서 그 테크핀의 확장성은 굉장히 강화되고 있다라고 하는 측면이죠. 그런데 이제 제가 지금 말씀드리고 싶은 것은 기존의 금융기관이 특히 은행이 가지던 프리미엄, 지점망, 결제망, 그다음에 풍부한 신용 정보의 프리미엄이 거의 약화되니 소멸되고 있는 와중에 있다고 저는 생각합니다. 마치 현재의 금융 산업은 10년 전에 신문 산업을 보는 것과 저는 거의 양상이 동일하다고 보는데요. 10년 전에 그 신문이 나름대로 기존 미디어의 주도권을 가지고 있었지만 지금은 사실 뭐 신문 돈 주고 보는 사람도 뭐 과연 몇 명이나 앞으로 남아 있을까 할 정도로 이미 굉장히 어렵죠. 사실 신문 뭐 공짜로 1년 줄 테니까 이제 보기만 봐달라고 하는 것 자체가 이미 신문은 돈을 주고 구매하는 어떤 상품으로서의 가치를 상실하고 있다고 봅니다. 그러나 신문 시장은 줄어들었지만 미디어 시장 자체는 이제 커졌다는 것을 다 아실 수 있을 것입니다. 즉 이것이 이제 뭘 의미하느냐면 기존의 이제 금융 비즈니스는 그 소위 말해서 대면 오프라인 중심의 비즈니스는 뭐 위축이 불가피하고요. 나름대로 기존의 이제 금융 회사들도 많이 대응을 하고 있지만 그 속도와 그 혁신성에서 이제 한계가 있는 것이죠. 저는 이 점에서 이제 딥텍트라고 하는 단어를 하나 말씀드리고 싶은데요. 지금 우리가 이제 흔히 떠오르고 있는 단어가 언택트 비대면입니다. 언택트 비대면. 언택트 비대면이 대세고 그거 아니면 다 뭐 안 되는 것처럼 이야기하는데 뭐 그런 측면도 있지만 또 다른 측면이 있는 게 오프라인 컨택트가 갖고 있는 그 힘이란 게 있거든요. 그 언택트가 굉장히 효율적이고 그 다음에 신속하고 리얼타임이긴 하지만 컨택트가 갖고 있는 그 인터페이스의 강렬함은 또 어차피 사람은 그 물리적 세계에 살기 때문에 있다고 봅니다. 그래서 저는 이제 딥텍트라는 개념을 컨택트와 언택트를 믹스해 가지고 각각의 그 회사 입장에서 최적점으로 믹스해서 고객과 인터페이스를 극대화시키는 그런 전략 방향이라고 저는 이제 이름 짓고 싶습니다. 딥텍트죠. 깊이 텍트한다라는 그런 뜻인데 저는 이 관점에서 우리나라 금융기관이 실질적으로 벤치마킹해야 할 대상은 뭐 미국에 있는 이런저런 은행들이 아니라고 생각합니다. 뭐 걔네들 우리랑 뭐 다를 거 별로 없고요. 저는 오히려 미국의 월마트를 벤치마킹하는 것이 맞다고 생각합니다. 월마트가 처음 그 10년 전에 아마존이 급성장하기 시작할 때 미국의 대부분의 리테일 쪽 전문가들이 이제 제일 처음으로 무너질 회사는 월마트가 아니냐라는 관측을 굉장히 많이 했습니다. 지금은 뭐 제시펜이니 뭐 하는 많은 회사들이 사실 거의 뭐 파산해 버렸지만은 월마트는 오히려 굉장히 호조세를 보이고 있습니다. 월마트의 기본적인 전략은 자신들이 갖고 있는 점포망을 활용해서 소위 말해서 그 오프라인 점포망을 온라인을 엄청나게 혁신을 하죠. 근데 그 온라인과 함께 결합시키는 전략으로 간 것입니다. 뭐 다 아시는 대로 뭐 예를 들어서 월마트의 직원이 퇴근을 하면서 집 근처에 있는 그 고객들에게 물건을 배달해 주면 그 직원에게도 인센티브를 주고 뭐 한다든지 아니면 이제 온라인으로 주문한 고객이 월마트에 직접 와서 오프라인으로 뭐 바로 이제 받아가면서 추가로 또 그 쇼핑을 하면 거기에 대해서는 굉장히 많은 디스카운트를 부여한다든지 하는 식으로 해서 아무튼 온라인과 오프라인의 채널을 최적점으로 조합을 해가지고 뭐 오히려 이제 아마존이 그렇게까지 공세를 펼침에도 불구하고 굉장히 방어를 잘하고 있고요. 그런 점에서 저는 월마트가 갖고 있는 온라인과 오프라인의 믹스, 저는 이제 그 컨택트 언택트의 믹스, 딥텍트
라는 관점에서 한번 벤치마킹 해볼 만한 가치가 충분히 있다고 생각을 합니다. 이것은 왜냐 그러면 기존의 은행들은 지금 지점망이라 물론 뭐 이런저런 비대면 그 기술들과 채널들 하고 있지만은 기본적으로 오프라인에 포커스가 두어지고 있는데 그 오프라인의 자산도 효율화해야 되겠지만 나아가서 자신이 기본적으로 꼭 가져야 할 오프라인의 핵심 자산을 남기고 그것을 온라인의 언택트 전략과 믹스를 할 때 경쟁이 가능하다고 생각하고요. 마지막으로 말씀드리는 것은 이제 우리나라 금융기관, 금융회사의 입장에서도 아까 제가 말씀드린 이제 채널 전략에서는 딥텍트라는 개념이 굉장히 한번 생각해 볼 만하다는 것이고 사실 플랫폼이라든지 테크핀의 공세에 독자적으로 저는 방어하기 굉장히 쉽지 않은 것 같습니다. 그래서 기존 사업자와 이제 전략적 제휴를 한다거나 아니면 일종의 코피티션 개념으로 어떤 식으로 이제 구조를 짜 나가느냐가 굉장히 중요한 것이 될 것이고요. 이 부분에서 누가 얼마나 효율적이고 그 미래지향적인 전략을 만들어내냐에 따라 가지고 사실 10년 후에 그 금융 회사가 살아남아 있을지 없을지를 뭐 굉장히 저는 빨리 결정이 날 것이라고 봅니다. 길게 말씀드릴 건 아니지만 이제 규제 관점에서도 보면은 사실은 좀 패러다임 변화가 좀 필요하지 않나 싶습니다. 지금까지 규제의 관점이 사실 새로운 형태의 그 테크핀이 나오는 부분에 대해서는 사실 다 잘 모르거든요. 그런 점에 있어서 이제 기존의 금융기관이 발전해 나가는 방향도 어느 정도 촉진하되 새로이 들어오는 테크핀도 새로운 생태계를 만들어갈 수 있도록 상당히 그 좀 생태계적인 관점에서의 패러다임 규제에서도 패러다임 변화가 필요하지 않나 정도 말씀드리면서 제 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다. 네, 김 부회장님 감사합니다. 그런데 한 가지 여쭤보고 싶은데 아주 정말 흥미로운 용어를 소개시켜 주셨는데 딥텍트라는 말이 이게 딜로이트 컨설팅에서 지금 처음 나온 단어입니까? 아니면 김 부회장님 스스로의 창안입니까? 한번 궁금해서 여쭤봤습니다. 그 제 아이디어입니다, 그냥. 아니 그 제 아이디어인데요. 한번 이제 그 언택트와 관련돼서 어떤 글을 쓸 일이 있어서 이렇게 저렇게 생각을 해보다가 우연히 이제 제가 월마트와 관련한 아티클을 읽게 되었는데 곰곰이 생각해 보니까 언택트만이 능사는 아니고 기존의 오프라인 사업자들이 갖고 있는 오프라인 자산을 결합시키는 데서 새로운 가치가 만들어지지 않을까라는 생각을 좀 미쳤거든요. 그러다 보니까 이제 언택트와 컨택트가 이제 대비되는데 이 두 개를 포괄하는 단어가 하나 뭐가 없을 거라고 생각해 보다가 딥텍트라는 단어가 그냥 좀 생각이 나서 뭐 그때부터 좀 제가 좀 쓰기 시작하고 있습니다. 예, 감사합니다. 네, 딥텍트. It spells like a DEEP slash TACT, 딥텍트. Try to keep that in mind. It's a very interesting new terminology. The next speaker is Professor Kim Jong-sik from Yonsei University. Please. 네, 코로나 사태로 그 경제적 패러다임이 어떻게 변화할 것인가 하는 것을 보면은 1990년대 그 1990년대 워싱턴 컨센서스 이후에 그 경제학의 그 메인스트림의 그 패러다임은 이제 신자유주의입니다. 신자유주의는 작은 정부와 그리고 세계화, 글로벌라이제이션이죠. 그래서 이런 추세가 사실 글로벌 금융 위기 이후에 어느 정도 거기에 대한 여러 가지 문제점이 지적이 됐는데 이번 코로나 사태로 그 패러다임 자체가 작은 정부에서 큰 정부로 그리고 세계화에서 반세계화, 디글로벌라이제이션으로 변화할 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다. 그 배경은 그리고 이제 두 번째 변화는 산업 구조의 변화가 큰 변화가 오면서 산업 전략이 굉장히 중요해지지 않느냐 이렇게 보고 있습니다. 신산업 정책이라고 우리가 얘기를 합니다. 뭐 그 외에도 이 경제적 그 패러다임 외에도 이제 정치적으로는 포퓰리즘이 굉장히 그 부상할 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다. 그 포퓰리즘하고 연관돼 가지고는 이 고령화가 많이 진전될수록 그리고 연금 시스템이 구축되어 있지 않은 그런 나라의 경우에는
포퓰리즘이 훨씬 더 빨리 진행될 가능성이 높다 이렇게 보는 거죠. 우리나라의 고령 인구 비율이 급격히 65세 이상의 인구의 비율이 급격히 높아지는 걸 볼 수가 있습니다. 출산율은 떨어지고 성장률은 떨어지고 실업은 늘어나는 그런 상황이죠. 특히 이제 우리나라는 대외 의존도가 높기 때문에 우리나라의 경제 구조는 미국과 일본의 경제 구조와 반대 구조를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 코로나 이후에 우리나라 성장률이 좀 좋게 나오는, 다른 선진국보다 미국이나 일본보다도 좋게 나오는 배경도 코로나가 제일 먼저 충격을 주는 부분이 내수 부분이거든요. 소비에 충격을 주기 때문에 소비 비중이 큰 나라는 성장률이 이제 크게 낮아질 수가 있습니다. 그래서 하버드 대학의 로고프 교수도 우리나라 경제를 볼 때 앞으로가 문제다. 이제 수출이 이제 줄어드는 단계로 들어가면은 성장률이 크게 둔화될 수 있다. 이렇게 이제 전망하는 배경이죠. 그럼 큰 정부는 왜 지금 코로나가 큰 정부를 선호하느냐, 국민들이 보면은 우선 이제 실업이 대면 비대면 거래가 대면 소비가 줄어들면서 경기가 침체되면서 실업이 늘어나니까 이 실업이 늘어나면 이제 정부가 역할을 해주기를 원하는 거죠. 그 다음에 이제 이렇게 통화량을 늘리다 보니까 저금리로 통화량을 늘리다 보니까 집값 부동산 가격이 높아지면서 부의 불평등이 심화되게 됩니다. 그래서 이제 역사적으로 볼 때도 이와 같이 경기 침체로 실업이 늘어나고 부의 불평등이 심화된 그런 기간에는 전부 다 국민들이 큰 정부를 수요하게 돼 있습니다. 이제 뭐 처분 가능 5분위 배율이 이제 보면은 이제 이렇게 소득 분배가 악화되는 걸 볼 수가 있는 거죠. 서울의 아파트 가격 추이입니다. 이러면은 이제 우리나라의 가계 자산의 대개 70% 이상을 부동산으로 가지고 있습니다. 그러니까 미국이나 일본은 대개 30%를 부동산으로 가지고 있는데 우리는 70% 부동산으로 가지고 있으니까 이 부동산 가격이 높아지면은 부의 불평등이 훨씬 더 심화되는 거죠. 그래서 이제 미국에서도 이카노미스트에서 2월달 작년 2월달에 미국의 밀레니얼 세대한테, 그러니까 18세부터 29세 사이에 있는 젊은 사람들한테 조사를 했는데 사회주의가 더 좋으냐 아니면 자본주의가 더 좋으냐 하고 물었더니 미국의 밀레니얼 세대 51%가 사회주의가 더 좋다 이렇게 답변했다는 거예요. 그래서 이제 이게 이카노미스트 잡지에 나온 표지입니다. 그래서 소셜리즘하고 젊은 여자가 이렇게 외치고 있는 거죠. 그래서 이런 것들이 전부 다 부의 불평등, 실업의 증가의 원인이 있다는 거죠. 그 다음에 코로나는 외부성, 경제학에서 말하는 외부성을 발생시킵니다. 경제학에서는 외부성이 있게 되면 시장이 실패하고 정부의 개입이 요구된다 이렇게 보고 있는 거죠. 그래서 외부성이라는 것은 자기의 어떤 행동이 다른 사람한테 피해를 주게 되면은 외부성이 존재하게 되고, 그러면 국민들은 이 시장에 맡겨놔서는 안 되고 정부가 역할을 해주기를 원하는 겁니다. 그래서 정부의 개입이, 코로나는 이제 남한테 감염을 시키니까 정부의 개입을 국민들이 선호하게 되는 거죠. 그 다음에 이제 포퓰리즘인데, 이 포퓰리즘은 대개 이제 경제학에서 포퓰리즘은 선심성 복지하고 임금 인사, 이 두 가지를 포퓰리즘의 대표적인 사례라고 보고 있는데, 포퓰리즘은 원인이 있습니다. 포퓰리즘을 국민들이 좋아하는 원인이 있기 때문에 이 포퓰리즘을 연구하는 학자들의 책을 읽어보면은, 정치학자들이죠. 읽어보면은 포퓰리즘이 수요하는 원인이 있기 때문에 포퓰리즘이 나오는 나라에서는 포퓰리즘을 반대해서는 반드시 지게 된다는 겁니다. 그러니까 포퓰리즘을 이렇게 원인을 없애주지 않으면은 국민들이 포퓰리즘을 수요한다는 거죠. 그래서 경제학자들은 대개 이제 이 포퓰리즘에 대해서 무조건 반대합니다. 그런데 이제 그러면은 그게 바로 실패하는 지름길이라는 거예요. 그래서 이제 정치학자들은, 이 포퓰리즘으로 전공한 학자들은 포퓰리즘이 나오면은 거기에 대해서 타협하든지 아니면은 포퓰리즘을 원인을 없애주는 노력을 하든지 이렇게 해야 된다고 이 얘기를 하고 있습니다. 이 포퓰리즘의 수요가 늘어나는 배경은, 원인은 뭐가 있느냐 하면 이 사람들은 부의 불평등, 잘못된 제도와 부패, 집권층의 도덕적 타락 이런 게 있으면은
국민들이 포퓰리즘을 수요한다는 거예요. 그래서 결과적으로 이제 포퓰리즘이 너무 세지면은 사회주의로 가거나 큰 정부가 들어서게 되니까 전체주의로 가는, 역사적으로도 그런 경우가 있더라는 거죠. 그 다음에 네 번째는 디지털화입니다. 그래서 이 비대면 거래는 디지털화를 가속화시키고, 디지털화는 뭐 필연적으로 고용을 줄이는 거죠. 실업을 늘어나게 하고, 이렇게 되면은 뭐 당연히 정부에 대한 그 정부의 큰 정부를 수요하게 된다 이렇게 볼 수가 있고, 금융 부분에 있어서도 이제 특히 이제 이 디지털화는, 금융 부분의 디지털화는 금융 부분 제조업의 오토메이션하고 같이 금융 부분의 오토메이션이라고 볼 수가 있습니다. 이 금융 부분의 오토메이션이 되면서 이게 고용이 엄청나게 줄어들 가능성이 있는 거죠. 그리고 이제 그런 면에서도 이제 결과적으로 큰 정부를 수요하게 되는 원인이 되고, 또 금융 부분에서 이제 디지털화가 되면서 온라인 뱅킹이라든지 이렇게 되면서 그 시큐리티 프로블럼이 이제 안전성 문제가 등장하게 됩니다. 그러면은 결과적으로 그 안정성 문제에 대해서 정부가 금융 감독을 강화하는 수밖에 없거든요. 그래서 이제 결과적으로 큰 정부가 수요되는 그런 상황이 될 수 있다 이렇게 보고 있고요. 그다음에 이제 산업 전략으로 보면은 제조업이 이제 다시 부활할 가능성이, 제조업의 중요성이 강조될 수가 있다. 서비스업이 우리가 굉장히 중요시 여기는 이유는 서비스업의 고용이 굉장히 크기 때문에, 비중이 크기 때문에 그렇습니다. 그런데 서비스업의 오토메이션, 디지털화 때문에 서비스업의 고용이 앞으로 크게 줄어들 가능성이 높습니다. 그러면은 그 다음에 이제 이 국경의 폐쇄 때문에, 코로나로 인한 국경의 폐쇄 때문에 이제 제조업의 중요성이 이제 더 높아지는 거죠. 그래서 이제 예를 들어 마스크 제조라든지 이런 것들도 이제 그 사례라고 볼 수가 있습니다. 그 다음에 이제 글로벌 공급망의 붕괴입니다. 그래서 지금 이제 이 국경이 폐쇄되면서 리쇼링이라든지 이런 경우가 늘어나고 있지 않습니까? 그래서 이런 부분에서도 이제 그 산업 구조에 큰 변화가 일어난다 이렇게 볼 수가 있고, 그 다음에 결과적으로 이제 이런 산업 구조에 대응해서 이제 새로운 산업이라든지 산업 구조의 변화를 대응하자면은 전문 인력이 있어야 되는데 새로운 인력이 필요한데, 그 인력은 인력을 양성해주고 기술을 지원해주는 것은 이제 정부의 교육 시스템이죠. 그래서 이제 이 교육 시스템을 크게 변화시켜야 된다 이런 얘기들이 지금 나오고 있는 겁니다. 그런데 이 산업 정책은 이런 것을 신산업 정책이라고 얘기하는데, 산업 정책은 이 장기간의 수립을 해야 되기 때문에 이게 사실은 5년 대통령 단임제에서는 산업 정책을 수립하기가 어렵습니다. 그래서 이 민주주의 체제가, 정치 체제가 산업 정책을 만들기에는 조금 취약한 부분이 있다 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 그래서 중국의 전체주의, 중국은 2025년에 제조 2025는 35년 계획입니다. 그리고 중국의 위안화 국제화 계획은 30년 계획을 세워놓고 있습니다. 그런 계획을 수립해서 이제 진행시키는 거죠. 그렇지만은 어쨌든지 간에 우리나라는 신산업 정책이 지금 필요한 시기에 들어와 있다 이렇게 볼 수가 있고요. 이 반세계화 추세도 그 보호무역이라든지 이렇게 이제 강화되면서 그 새로운 산업 정치 전략이 필요하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 이렇게 패러다임이 변화하면은, 그러면은 이런데 어떻게 대응해야 되느냐 하는 것을 간단히 몇 가지만 말씀드리면은, 우선 이제 코로나 사태가 지속이 된다면은 뭐 단기에 끝난다면은 문제가 없습니다만, 지속이 된다면은 우리나라 경제 성장률이라든지 수출은 크게 타격을 받을 걸로 볼 수가 있습니다. 그래서 경기 경착륙이 오게 되면은 금융회사의 부실이라든지 그 다음에 그 경상수지 악화 이런 부분으로 여러 가지 위기가 우리가 그 걱정해야 될 시기입니다. 그래서 그거를 막으려면은 경기 경착륙을 막는 것이 중요한데, 그러자면은 이제 그 수출을 늘리든지 아니면은
국내 기업 투자를 활성화시키는 방법밖에는 방법이 없다 이렇게 볼 수가 있고요. 두 번째로는 아까 최 위원님도 말씀하셨습니다마는 어세퍼블을 우리가 경계해야 된다 이렇게 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 워낙 돈을 많이 풀다 보니까 그 부동산 가격이라든지 주식 가격이라든지 어세퍼블이 만들어질 수가 있다는 거죠. 어세퍼블 중에서 부동산 버블에 대해서는 지금 코로나 때문에 양극화가 심화되고 이런 사태들이 이제 결국 포퓰리즘을 만들어내고 이런 상황이니까 이 양극화를 해소시키는 것이 중요한데 여기에서 중요한 것은 경기도 부양시키면서 양극화를 해소할 수 있는 방법은 빈곤층이 사는 지역에 인프라를 만들어주는 거예요. 이 주택 가격은 인프라하고 아주 밀접한 관계가 있습니다. 네, 김 교수님 좀 짧게. 이 빈곤 지역에 인프라를 만들어주는 정책을 쓰는 것도 하나의 방법이다 이런 생각입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 다음은 박영석 자본시장연구원 원장님께서 말씀해 주시기 바랍니다. 예, 안녕하십니까. 자본시장연구원장 박영석입니다. 제가 네 번째로 토론을 하다 보니까 또 발표하신 내용하고 조금 겹치는 게 있는 것 같은데요. 겹치는 부분은 빠르게 지나가면서 크게 두 가지 말씀을 드리려고 합니다. 포스트 코로나 뉴노멀의 그 경제 변화에 대해서 잠시 좀 말씀을 드리고요. 그리고 그것이 금융투자 산업, 그러니까 금융업 중에서 금융투자 산업의 성장 전략 쪽에서 어떤 시사점을 갖고 있는지 이 두 가지를 말씀을 드리도록 하겠습니다. 앞에서 김정식 교수님이 한국경제 말씀을 해주셨는데 한국경제의 자본의 그 생산성 추이를 보면 지난 한 20년 동안 계속해서 떨어지고 있습니다. 그리고 거기에 비례해서 자본의 투입도 계속해서 투입의 증가율이 떨어지고 있는 이런 모습을 보이고 있고요. 그래서 저금리, 저성장, 그다음에 고령화 이런 문제를 갖고 있다라는 얘기는 앞에서 말씀을 해주셨는데 하나 더 추가를 하자 그러면 역동성이 떨어지는 한국 경제다라고 하는 것이 하나의 중요한 문제점으로 인식이 되고 있습니다. 지금 보시는 그 그래프는 X축이 그 마이너스 값을 보이는 거는 2010년대의 경제 성장률이 2000년대 경제 성장률보다 얼마나 떨어졌는지를 보여주고 있는 겁니다. 그래서 세계 50개국의 그 데이터이기 때문에 대부분의 국가들이 지난 10년 동안 그 전에 한 7, 8년 동안보다는 성장률이 떨어진 수준을 보이고 있다라는 거고요. 그래서 성장률이 떨어졌다라는 거는 뭐 거의 모든 나라에 공통적으로 나타나는 현상인데 그 성장률의 그 같은 기간 사이의 변동성의 비율을 보면 이 최근 10년 동안의 경제 성장률이 낮은 성장률에 별로 그 평균에서 업다운도 적은 경제의 다이나믹스가 굉장히 떨어지는 이런 모습을 보이고 있다라는 게 한국 경제의 그 여러 가지 구조적인 요인으로 나타나는 또 다른 그 세계 다른 나라의 그 데이터와 비교해 봤을 때 성장률이 떨어지는 문제는 공통적인 문제지만 역동성이 떨어지는 문제는 한국 경제에도 심각하게 나타나고 있다는 것을 보여주고 있고요. 한국 지난 한 20년 동안의 5대 수출품 그 목록을 보시면 반도체가 20년 동안 계속해서 1위를 차지하고 있고 크게 변화가 없습니다. 기껏해야 나타나는 변화라고 한다면 조선업이 계속해서 5위 안에 있다가 2019년도에는 조선업이 중국의 여러 가지 추격에 따른 문제로 여기서 빠지고 대신 자동차 부품이 포함됐다라고 하는 게 변화인데요. 기본적으로 지난 20년 동안 미국 경제를 한번 생각을 해보면 엄청나게 이 상위 10대 기업의 변화가 산업 면에서 또 구조적인 면에서 큰 변화가 있는데 우리나라는 크게 변화가 없었다라고 하는 것이 역동성이 떨어지는 것을 볼 수 있는 또 다른 데이터라고 생각이 됩니다. 그래서 기본적으로 앞에서도 여러분들이 말씀해 주신 것과 같이
코로나 이후에는 큰 정부라고 하는 것이 결국 가장 중요한 화두로 등장이 될 거고, 큰 정부라고 한다면 기존의 영미식의 자본주의, 그 주주 중심의 자본주의라고 하는 것이 조금 더 다양한 이해관계자들의 니드를 만족해줘야 되는 그런 스테이크홀더 캐피탈리즘 쪽이 강화될 것이다라고 하는 것이 하나의 중요한 메가 트렌드로 예측이 될 것 같습니다. 그래서 코로나 이후의 장기적인 영향을 키워드로 한번 정리를 해보면, 모든 키워드들이 결국은 생산성 저하라고 하는 것들을 만들어내는 키워드들이 된 것 같습니다. 기본적인 이번 코로나 사태에 따른 위험에 대한 그 상당히 과민한 반응이 가계와 기업으로 하여금 위험을 회피하게 하고, 또 무한한 유동성 공급이 신규 진입을 줄이게 되고, 또 정부 비중이 확대되면서 또 공급망 관리에 있어서의 그 여러 가지 변화들이 결국은 비용을 높이고 생산성을 떨어뜨리는 쪽으로 작동하는 그런 기제들로 고려될 수 있다라는 것이 앞에서 나온 얘기들을 종합해 봤을 때 내릴 수 있는 결론인 것 같고요. 기본적으로 코비드가 그럼 자본시장에 어떤 영향을 주느냐, 크게 두 가지로 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 하나는 기존에 진행되던 트렌드들을 가속화하는 트렌드가 있고, 또 이 사건으로 인해서 구조적으로 뭔가 변화를 일으키는 구조적인 변화, 이렇게 크게 두 가지로 나눠서 생각할 수 있을 텐데요. 가속화되는 거는 디지털 관련된 혁신과 뉴노멀과 그다음에 이해관계자 자본주의의 확대, 이런 것들이 가속화될 것이고, 기본적인 구조적인 변화는 위험에 대한 인식의 변화가 만들어내는 여러 가지 그 위험 회피 성향에 따른 사람들의 행동과 생각이 바뀌는 것, 그 다음에 세계화가 반대 방향으로 움직이는 것, 또 정부가 결국은 경제 내에서의 중요한 역할을 한다라고 하는 것에 있어서의 여러 가지 구조적인 변화, 이런 것들이 예상된다라고 할 수 있겠고요. 금융투자업을 우리가 한 10년 단위로 나눠서 글로벌 금융위기 이전과 그 다음에 코비드 이전, 그 다음에 코비드 이후, 이렇게 세 기간으로 나눠서 한번 생각을 해보면, 글로벌 금융위기 이전에는 금융투자 산업은 기법의 시대다라고 할 수 있을 것 같습니다. 구조화 상품, 파생 상품 등이 등장하면서 여러 가지 수학적인 분석을 뒷받침해야 되는 그런 기법의 시대가 금융위기로 인해서 조금 다양한 여러 가지 디레버리지라든가 그 금융산업에 대한 규제, 이런 것들이 강화가 되면서 규제의 시대가 시작됐는데, 조금 아이러니컬하고 재미있는 것은 우리나라에 있어서는 반대 방향으로 자본시장에서의 규제 완화가 지난 10년 동안 진행됐다는 것을 알 수 있습니다. 자본시장 통합법이라든가 초대형 IB를 통한 모험자본의 공급이라든가 NCR 개선이라든가 이런 정부 정책들이 자본시장의 규제 완화를 통해서 한국 경제의 역동성을 살려보자라는 쪽으로 작동을 했는데, 이것이 2020년대 코비드 이후에는 자본시장의 위기면서 또 기회의 요인으로 작동하는 측면이 있다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 이것을 그래프로 한번 살펴보시면, 결국은 자본시장에 주어진 역할이라고 한다면 모험자본의 공급, 그 다음에 저금리 시대에 국민의 노후소득을 증대할 수 있는 조금 더 높은 수익을 제공하는, 그 다음에 국내에 머무르지 않고 해외에서 경쟁력을 가질 수 있는 글로벌 경쟁력을 갖는 것이 자본시장에 주어진 과업이었습니다. 그래서 이와 관련해서 여러 가지 배경으로는 저금리, 은행업에 대한 규제, 또 자본시장에 대한 정책 지원, 또 4차 산업혁명이라고 하는 것에 따른 산업구조 개편, 이런 것들이 긍정적인 영향을 주었습니다. 그래서 자산운용 전략으로 보면 결국은 저금리 시대의 대체 투자와 채권 투자라고 하는 것이 주류였다라고 한다면, 2020년 이후에 코비드 이후에는 무형자산의 시대가 되지 않겠느냐라고 한번 조심스럽게 예측을 해봤습니다. 네. 조금 요약으로. 예. 2분 안에 끝내도록 하겠습니다. 이 코비드 이후에 글로벌 IB들의 전략을 보면 현재 위기를 지원하고 안정시키는 그런 단기 전략이 있고,
또 변화와 성장을 모색하는 중장기 전략 이렇게 크게 두 가지로 나눠보는데 이런 것들이 한국 금융투자업계에 주는 시사점이 있다라고 생각이 되고요. 두 개는 넘어가도록 하겠고 결국 금융투자회사의 사업 전략은 크게 보면 세 가지가 있을 것 같습니다. 지속 가능한 전략으로 기존의 상품 판매 위주 ELS라든가 여러 가지 DLF라든가 이런 상품 판매 위주에서 벗어나서 고객에게 장기 투자의 자산 배분 서비스를 제공하는 게 금융투자업에 주어진 굉장히 중요한 전략이 되겠고요. 또 신규 투자 기회로 모험사본에 자본 공급을 하는 것이 중요한 역할이 되겠고 그런 것들을 가능하게 하려면 금융투자회사 내의 전사적인 자원 배분이 좀 더 효율적으로 이루어져야 되겠다라는 얘기를 할 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 결국은 저금리 하에 금융투자회사가 이와 같은 과업을 수행한다라고 한다면 가장 중요한 것이 시스템 리스크를 유발하지 않는 금융 안정을 만들어내고 또 투자자 보호라는 측면에서 불완전 판매를 없애는 쪽에 노력을 해야 될 것이고 이와 관련된 정부의 규제가 결국은 일관성 있고 양적인 규제에서 좀 더 질적인 규제로 그리고 합리적인 규제를 통해서 산업과 정부가 함께 소통하는 그런 규제 정책의 방향이 필요한 시기라고 생각이 됩니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 마지막으로 이제 정중호 소장님을 모시겠는데 이제 그 영어로 이제 last but not least 그런 말을 많이 쓰죠. 근데 이제 하나은행에서 이것도 이제 세계경제연구원하고 같이 이렇게 공동 주최를 하다 보니까 참 하나은행이 그런 거면 양반이에요. 맨 마지막에 하겠다 아마 그러신 것 같습니다. 그러면 정 소장님을 모시겠습니다. 예, 안녕하십니까. 마지막입니다. 최대한 여기 오디언스 분들께 위해서 짧게 하도록 하겠습니다. 노력하겠습니다. 일단 금융회사 입장에서 좀 보려고 하는데요. 금융산업 입장에서 보면 금융산업이나 금융회사의 경제적 기능은 간단하게 얘기하면 두 가지입니다. 자원의 효율적 배분을 위해서 자금 중개 기능을 잘하는 것하고 그다음 이제 금융 안정이죠. 두 번째는 소위 이제 사회적으로 봤을 때는 어떤 손실 흡수 장치로서 또는 리스크 버퍼로서의 역할을 충실하게 해주는 것 이게 경제적인 기능일 겁니다. 국민 경제적으로는. 그다음에 기업으로서의 어쨌든 금융회사의 경영 목표는 당연히 수익이나 성장, 경쟁력 이런 것들이 되겠죠. 이 두 가지가 어쨌든 잘 조화롭게 균형 잡히게 유지되도록 하는 것들이 사실은 이 금융회사 입장에서도 중요한 거고 어떻게 보면 감독 당국이나 정책 당국 입장에서 굉장히 중요한 걸 겁니다. 여기서 출발을 하면 사실은 코로나 이후의 어떤 상황이다라고 하는 것들은 사실 많은 분들이 동의를 하고 계신 것 같은데 패러다임 시프트가 일어난다. 예를 들어서 저금리, 저성장, 저물가가 한국화까지는 아니더라도 적어도 상당 기간 지속될 거다라는 데 대해서는 비교적 의견의 일치를 보고 계신 것 같습니다. 저희도 그렇게 보고 있고요. 그걸 두 마디로 얘기하면 소위 secular stagnation하고 사실은 이번 사태를 거치면서 나타난 부채 경제, 모든 경제 주체가 다 부채를 어마무시하게 지게 됐으니까요. 이 두 가지가 이제 사실은 고착화되고 이러한 어떤 인바이러먼트 하에서 어떤 금융산업 또는 어떤 금융회사의 전략을 짜야 되는 그런 상황이 된 거죠. 그렇다고 보면 사실은 금융회사들이 직면하고 있는 도전은 두 가지입니다. 하나는 저금리로 인한 수익성 악화의 어떤 위험, 그리고 두 번째는 앞서 몇몇 분들이 여러분들이 말씀해 주셨던 소위 디지털화, 서비스화, 네트워크화 등 소위 언택트 이코노미로 대표되는 어떤 경쟁 환경 변화의 어떤 도전, 이 두 가지를 일단 사실은 고민을 할 수밖에 없는 것이고요. 사실 수익성 악화라고 하는 것들은 바꿔 말하면 금융 또는 어떤 자금 중개 기능의 저하고 그대로 이제 맞물려 있습니다. 예를 들어서 일본 같은 경우가 장기 침체기에 사실은 NIM이 굉장히 많이 떨어져 가지고 0.8, 우리가 한 1% 중반 정도 되니까 0.8이죠. 근데 중요한 건 예대율이 70%밖에 안 됩니다. 국내 같은 경우는. 다시 말하면 이게 이제 코잘리티가 어디에 있는지 좀 따져봐야 되겠지만 사실은 자금 수요 자체가 많지 않거나 국내 부분에 대해서는 생산성이 높지 않으니 그 부분들의 자금의 얼로케이션이나 중개가 이루어지지 않았던 것이죠. 대신에 일본 은행들이 전부 해외로 나갑니다. 그래서 해외의 자산 운용, 투자 확대하고 해외 대출 같은 경우도 많이 증대를 하는 방식으로 대응을 하죠. 문제는 그게 일본 경제 전체에서는 사실 과연 그닥 그렇게 플러스라고 볼 수 없었다는 겁니다. 그러니까 우리 경제 자체의 생산성을 높이려는 노력들이 굉장히 사실은 중요한 어떤 이슈가 되는 것이고요.
또 해외 쪽으로 투자를 늘리고 자산 운용을 늘린다라는 것들이 국민 경제 내지는 어떤 감독 당국 입장에서 본다라면은 사실은 좀 더 more 리스크 테이킹을 하는 것이기 때문에 그런 부분들에 대해서도 금융 안정 이슈가 같이 맞물려 있습니다. 이 두 가지를 어떻게 같이 풀 거냐라는 이슈가 사실은 같이 있다라고 생각을 하고요. 다시 또 이제 말씀드리지만 데이터 경제 쪽 같은 경우는 역시 핀테크와 빅테크의 도전에 대해서 어떻게 대응을 해야 될 것이냐 이런 문제가 있을 것 같습니다. 그래서 사실은 뭐 약간 좀 주제 넘을 수도 있습니다만은 사실은 정책적인 관점에서 이제 한번 좀 말씀을 드리자면 결국 금융회사 이런 환경에서 금융회사의 자금 중개 어떤 기능, 소위 산업자금의 공급 기능을 여하히 확보하고 확충할 거냐라는 것들이 사실은 굉장히 중요한 정책적인 아젠다입니다. 근데 사실 이 이슈 같은 경우는 저희들이 오래전부터 얘기한 것들이 많습니다. 소위 관계형 금융을 했을 경우에 여러 가지 어떤 은행에 이러저러한 어드밴티지를 준다든지, 예를 들어서 어드밴티지 주는 방식은 뭐 충당금이나 자본 쪽에 있어서의 어떤 또는 건전성 기준이라든지 뭐 이런 기준들이 여러 가지가 얘기됐었던 것들이 있기도 하고요. 그러니까 그런 부분들, 다시 말해서 내수 부분들, 중소기업에 대한 어떤 자금 공급 기능을 확충 내지는 유지하기 위한 어떤 노력들이 좀 더 적극적으로 필요하지 않을까. 참고로 오늘 신문 보니까는 미국 연준 같은 경우가 볼코를 약간 완화해가지고 은행들, 미국 은행들 같은 경우가 원래 PI 투자를 못하게 하는 게 볼코룰의 가장 핵심적인 내용인데 벤처 펀드인 경우에는 투자가 가능하도록 PI 투자가 뭐 그렇게 일단 했다고 합니다. 그러니까 이게 이제 은행들이 먹고 살 길을 열어주는 측면도 있겠지만 사실은 자금을 그 경제적으로 필요한 부분에 채널링할 수 있는 제도, 유인 체계를 뭐 세운 거 아닐까라고 생각을 해보는데요. 그런 부분들에 대한 고민이 좀 필요할 거다라는 거고, 그 다음에 이제 사실은 그 디지털 또는 빅테크에 진입하고 관련해서는 갈 길인 건 맞습니다. 맞고요. 다만 이런 것들을 하는 데 있어가지고 경쟁 정책하고 산업 정책은 조금 구분해서 접근할 필요가 있겠다라는 생각이 있습니다. 무슨 얘기냐면 경쟁 정책은 대표적으로 진입 인허가 정책입니다. 산업은 각종 지원이라든지 육성 정책이 되겠죠. 근데 사실은 현재 이제 이렇게 우리 그 정책 당국이 하는 그 정책들 같은 경우는 사실은 인허가 정책, 경쟁 정책이라 할 수 있는 인허가 정책을 특정 산업을 육성하기 위한 정책으로 쓰는 측면들이 있습니다. 대표적으로 마이데이터 같은 경우가 사실 그런 경우라고 일단 할 수가 있는데 이런 부분들은 조금 신중할 필요가 있겠다라는 생각이고요. 그다음에 두 번째 보면 사실 저희들이 이제 제일 중요한 위협은 빅테크에 어쨌든 진입이 될 텐데 그건 한번 생각을 해봤으면 좋겠다. 은행 같은 경우는 기본적으로 경제 전체적으로 리스크 버퍼로서의 역할을 요구받고 또 수행을 합니다. 그거에 맞춰서 건전성 규제를 받죠. 그러면 만약에 특정한 상황에서 예를 들어서 빅테크가 예를 들어서 금융업과 비금융업의 경계를 넘어서 제한적이긴 하지만 금융업 서비스를 하면서 시스템 리스크를 높일 수 있는 잠재적인 가능성들이 있습니다. 그랬을 때 그네들에 대한 어떤 금융 안정 내지는 리스크 버퍼로서의 역할에 대해서는 어떤 스탠스를 가져야 되는 것인지 감독 어떤 아젠다로서 이런 것들을 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있겠다. 그래서 전체적으로 데이터 경제나 플랫폼 경제를 활성화시켜서 신산업이나 아니면 일자리를 창출하겠다는 정책 목표가 어떤 좀 일관성 있게 진행되도록 하는 어떤 그런 노력들이 필요하지 않을까라고 생각을 해봅니다. 여기까지 마치겠습니다. 네, 대단히 감사합니다. 사회자가 무능해서 45분에 끝나야 될 텐데 지금 50분 됐습니다. 사실은 원래는 이제 또 패널리스트끼리도 이렇게 서로 다이얼로그를 하실 생각이었는데 시간이 다 돼서 그건 생략하겠고요. 정말 이렇게 어려운 이 시기에 이렇게 참 멋진 컨퍼런스를 구상을 하시고 이렇게 성공적으로 개최하신 세계경제연구원 하나은행에게 참 감사하다는 그 결단에 대해서 감사하다는 말씀을 드리고 마지막으로 우리 전광우 이사장님 세계경제연구원 이사장님이 나오셔서 마지막 그 클로징 멘트를 해주시면 대단히 감사하겠습니다. 제가 클로징 멘트 안 하겠다고 이렇게 말씀을 드린 것 같은데 커뮤니케이션이 잘 안 될 것 같습니다. 조금 전에 존경하는 우리 위장희 박사님 last but not least라는 말씀을 하셨는데 제가 꼭 그 말씀을 드리고 싶었던 게요. 지금
5번째 세션인데 오늘 처음 뭐 세계은행 수석 부총재도 있고 전 세계적인 금융계 리더도 라이브로 말씀을 전했고 노벨상 받으신 분들도 여러 분 계셨고 한데 다 유익했고 참 이 시기에 아주 타임리한 말씀들을 많이 해주셨는데 이 마지막 세션이 사실 지금 이 시간에 남아 계신 분들은 정말 공부하는 분들이라고 생각을 하거든요. 근데 저도 한 분 한 분 말씀이 정말 주옥 같은 말씀을 해주셨다. 우리 이 시기에 우리가 이 코비드 사태에 따른 경제 사회적 변화 그리고 거기에 따른 정책적 리포지셔닝이 어떻게 돼야 하는가 하는 말씀들을 너무 잘해 주셔서 종종 저도 노트를 하면서 많은 걸 배우는 시간이 됐습니다. 유장희 박사님 말씀해 주셨듯이 이번에 이 코로나 사태 와중에 쉽지 않게 큰 국제 행사를 하는데 무엇보다도 적극적으로 지원해 주신 하나금융그룹, 하나은행에 감사의 말씀을 드리고 또 이 행사에 적극적으로 참여해 주신 여러 스피커, 패널리스트 여러분들께도 깊은 감사의 뜻을 전합니다. 그리고 마지막 시간까지 이렇게 남아서 경청해 주신 여러분께 더더군다나 큰 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.